समकालीन ओडिया साहित्य जगत रे जड़े आगधाड़ीर ओडिशा साहित्य एकाडेमी पुरस्कार प्राप्त गीति कवि होती मनोज पट्टनायक। सी साहित्यर विभिन्न विभाग में लेखनी चालना करते विशेषकर गीति कविता लिखार सिद्धहस्त। सांप्रतिक घटनावली को नहीं कवितार अति चमत्कार भाव उपस्थापन कर व्यक्ति आज आम गहन उपस्थित। तेबे आसतु जानिबा तांको साहित्यिक जीवन संपर्क में आउ किछि आज स्वतंत्र साक्षात्कार माध्यम रे। सर नमस्कार। नमस्कार। रायश्री टीवी ओडिशा तरफ आपको स्वागत। रायश्री टीवी को मो तरफ शुभेच्छा एवं अभिनंदन। जमिति जन्म भल पाए कई को, आकाश भल पाए पृथ्वी को, आउ भंवर भल पाए फूल को, सेमिति कविटीए भल पाए कविता। तेबे आपण को स्वरचित कवितार किसी सुनाइबे कि हम दर्शक बंधु मान को? निश्चित भाव में कविता होची कविर गोटे प्राण। कविता को कवि तार निर्भुल भाव एवं मन दे समर्पित भाव में भल पाए। जदि कविता को से भल न पाइब ताल ता जीवन निरर्थक हो। से दृष्टि मुझे गोटे मो स्वरचित कविता जहाँकि प्रकाशित होईची ज्योत्स्ना रातिर बासना पढ़ी शुणाऊँ। जदि फगुण रे बौड़ब नहीं आंबर तटका पण, जदि फगुण रे बौड़ब नहीं आंबर तटका पण, जदि श्रावण रे बरसिब नहीं वर्षार झरिबा पण, तेबे कहना ताहले केमिति मोसाते तुमर जमिबो आपणपण। बहुत चमत्कार। जदि फगुण रे बौड़ब नहीं आंबर तटका पण, बैशाखे जदि झलसिब नहीं कृष्ण चूड़ार रंग, बैशाखे जदि झलसिब नहीं कृष्ण चूड़ार रंग, अश्विन जदि मिलबनी जमा काशतंडीर संग, जदि कार्तिक देखा जीव नहीं पाचिला धानर माण, तेबे कहना ताहले केमिति मोसाते तुमर हसिब चगला पण, ताहले केमिति मोसाते तुमर खेलिब विरतिपण। जदि फगुण रे बौड़ब नहीं आंबर तटका पण, जदि श्रावण रे बरसिब नहीं वर्षार झरिबा पण, तेबे कहना ताहले केमिति मोसाते तुमर जमिब आपणापण, हसिब चगलापण खेलिब विरतिपण। अति चमत्कार। पाउंश तलर निया परी अनेक हजिला स्मृति एबे भी मने पड़िले मनरे खेली जाए केते कौन नीरवता दुख आ खुशी लहरी। ताहा जदि सुखकर आ दुखकर होता है सेमिति किछि स्मृति अछि कि आपण छाती भीतर? स्मृति सबुबले सुखर एवं दुखर, स्मृति सबुबले हसर एवं गृहर, सुख सबुबले जीवन एवं मृत्युर। जन्म ठारू मृत्यु पर्यंत समस्त मन भितर स्मृति साई साई रही है। ताहा सुख हो बा दुख हो। सेमिति गोटे स्मृतिर गीति कविता विधारी आपन सुनाऊँगी एवं तापर कहबी मो मनर स्मृतिर सहायता पोथी। स्मृति एक बेलाभूमि ए जीवन सागर, स्मृति एक बेलाभूमि ए जीवन सागर, स्मृति एक आत्मलिपि जन्मर मरण, स्मृति परा अधीन रे छाती थरा कोह गीति, स्मृति परा अधीन रे छाती थरा कोह गीति, स्मृति पुणे सपनर मन छुआ जन्म राति, स्मृति एक खोला छवि हजि थिबा अतीतर, स्मृतिर छवि केबे हेले हजि पारे ना बा लिभि पारे ना। स्मृति सबुदिन पई जाजुल्यमान होई रही थाए जे पर्यंत आमे संसार रे अछु। तेणु स्मृति कथा कहले मो मन को दुईटी कथा आसे, गोटे दुखर गोटे सुखर। दुखर से दिन मु भूली पारिबी नाही जो दिन हठात एकदम भोर भोर मु हरैली मो बापा को अकस्मात भाव में। ताहा मोर दुखर स्मृति। और सुखर स्मृति मु जो दिन मेट्रिकुलेशन परीक्षा 1970 मसीह पास कली से सुख को से स्मृति को भाषा रे वर्णना करी हेबनी। तापर तो आहरी बहुत स्मृति अच्छी किंतु ए दुई स्मृति को सुखकर एवं दुखकर ताकू भूली पारिबी नहीं। सेमिति मु भाबुची प्रत्येक मनुष्य भितर प्रत्येक मनुष्यर छाती भितर सेमिति दिखिति कि हे जळुथिबा एवं मह मह होई बासुथिबा स्मृति रहिछि रहिथिबो एवं रहि आसुथिबो।
ଚିରକାଳ ଚିରକାଳ ଯାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା, ଛନ୍ଦହୀନ ଗଦ୍ୟ କବିତା ଓ ଗୀତି କବିତା, ଏହା ଭିତରେ କ'ଣ ସବୁ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭେଦ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା ଆମ ସାହିତ୍ୟ, ଆମ ଭାଷାର ଇତି ଯୁଗରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ରହିଆସିଛି। ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା ବିନା କବିତାର କିଛି ସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଆପଣ ରୀତି ଯୁଗରୁ ଦେଖି ଆସିବେ, ସେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଆମର କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଆମର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଲେଖୁଥିଲେ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା, ଯାହା ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଗାଇ ଗାଇ ମନେ ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସେଇ ଯେମିତି ସାହିତ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସମାଜ ବିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ, ଠିକ୍ ସମାଜ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମାନ୍ତର ଭାବରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଆମର ସମାଜ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ବିବର୍ତ୍ତନର ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସମାଜର ମୂଳଦୁଆ, ଠିକ୍ ସେମିତି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଏବଂ ବିବର୍ତ୍ତନବାଦରେ ସାହିତ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ରହିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଇତି ଯୁଗଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଗୀତି କବିତା ବା ଯେଉଁ କବିତା ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇ ରହିଆସିଛି, ତାହା ସବୁବେଳେ ମଣିଷର ମନକୁ ଛୁଇଁଛି, ମଣିଷର ହୃଦୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିଛି ଏବଂ ମନକୁ ସବୁବେଳେ ମଣିଷକୁ ମୋହାଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛି ଏବଂ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ଝରଣା ବହିଗଲା ପରି ସେ ମଣିଷକୁ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। କିନ୍ତୁ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ବା 60 ଦଶକରେ 70 ଦଶକରେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବିତାର ପ୍ରଭାବରେ ଯେଉଁ କେତେବେଳେ ଗଦ୍ୟ କବିତା ଲେଖାଗଲା, ଯାହା ଛନ୍ଦହୀନ, ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲେ ତା ବୁଝିବା ଭୀଷଣ କଷ୍ଟ ହୁଏ, ସେ ଅବାଧ୍ୟ, ଅବୋଧ୍ୟ ଏବଂ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ତାହା ଗୋଟିଏ ସ୍ରଷ୍ଟାର ସୃଜନ ଶିଳ୍ପ, ଆମେ ତାକୁ ନିନ୍ଦା କରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଗୀତି କବିତା କହିଲେ ତାହା ଆପେ ଆପେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମଣିଷର ମନକୁ ଛୁଇଁବ, ମଣିଷର ହୃଦୟର ଅଭ୍ୟନ୍ତରକୁ ପଶିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଗଦ୍ୟ କବିତା କେତେକ କୁହନ୍ତି ଏହା ବୁଝିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଯଦି ତାହା ବୁଝି ନହେଲା ତାହେଲେ ତା କବିତା କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ। ମୋର ମନେ ଅଛି ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟିଏ ଗୀତି କବିତା ସିମ୍ପୋଜିୟମ୍ ହେଉଥାଏ, ସେଠି ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥାଆନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି। ସେ ଗୋଟିଏ କବିତା ପଢ଼ି ସାରି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ବାହାରିଥିବା କେତେକ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ଜାଡ଼ିକି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିଲେ। ସେ ସେଇଠି କହିଥିଲେ ଯେ ମୋତେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ କବି କହିଥିଲେ, ଯାହା ବୁଝି ହୁଏ ନାହିଁ ତା ଭଲ କବିତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୀତି କବିତାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ। ଏବଂ ସେଇ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ, ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତି କବି ସମାଜର ସଂଘର୍ଷ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଗୀତି କବିତାକୁ ସାହିତ୍ୟରେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲା ଏବଂ ଏଯାବତ୍ ତାହା ପ୍ରଚଳିତ ରହିଛି ଯେ ଜଣେ ଜଣେ କବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ପୁରସ୍କାର ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା ଏବଂ ଗୀତି କବିତା ଏ ଦୁଇ ଜଣ ପରସ୍ପର ସହଯୋଗୀ କହିଲେ ଭୁଲ ନୁହେଁ। ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତା ହେଉଛି ଆମର ବୁନିଆଦି। ଛନ୍ଦବଦ୍ଧ କବିତାକୁ ଛାଡ଼ି ଆମେ ଗୀତି କବିତା ଲେଖିପାରିବା ନାହିଁ। ଛନ୍ଦହୀନ କବିତା ତାର ଧାରା ଅଲଗା, ତାର କ୍ୟାନଭାସ୍ ବହୁତ ବଡ଼, ତାର କ୍ୟାନଭାସ୍ ମହାନଦୀରୁ ମିସିସିପି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ କାଳର ଗୀତି କବିତାର ଅବଧି ମାତ୍ର 8 ଲାଇନ୍। 8 ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉ ସମାଜକୁ, ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉ ମଣିଷକୁ। ଏହା ବିନ୍ଦୁ ଭିତରେ ସିନ୍ଧୁ ଦର୍ଶନ ଭଳି। ତେଣୁ ଗୀତି କବିତା କାଳେ କାଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଛୁଉଁଥିବ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବେ ଏବଂ ତାହା ଅଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଆୟୁଷ ବା ଧାଡ଼ିର ଆୟୁଷ ଅଳ୍ପ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ଗୃହୀତ ହୋଇ ରହିଥିବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଗୀତି କବିତାକୁ ପ୍ରାଣ ଭରି ଭଲ ପାଉଥିବେ ଏବଂ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ ଭରି ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଛଳ ଛଳ ଗୀତି କବିତା ଭେଟି ଦେଇ ଚାଲୁଥିବୁ। କୁହାଯାଏ ପୋଏଟ୍ ଲଭର୍ ଆଣ୍ଡ ବାର୍ଡ ୱାଚର, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ। ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏକାନ୍ତିକ ସାହସ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଏମାନେ ସମାଜକୁ ଏକ ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟ ଓ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ କ'ଣ? କବି, ପ୍ରେମିକ ଏବଂ ପକ୍ଷୀ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର। କବିଟିଏ ତାର ନିରୋଳାପଣରେ ସମାଜର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଜାହିର କରେ ତାର କବିତାରେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବଳକୁ ସବଳ କରିପାରେ, ଗୋଟିଏ ନିରୀହକୁ ଆହୁରି ପରାକ୍ରମୀ କରିପାରେ, ଗୋଟିଏ ସତ୍ୟକୁ ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ପ୍ରମାଣିତ ତଥ୍ୟ ସହିତ
ଉପସ୍ଥାପିତ କରିପାରେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରେମିକ କେବଳ ଯେ ପୁଅ ଝିଅ ପ୍ରେମ ତା ନୁହେଁ। ଜଣେ ପରିବେଶକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ପ୍ରେମିକ, ଜଣେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଭଲ ପାଉନାହିଁ ଏବଂ ଶାନ୍ତିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରେମିକ, ଜଣେ ଭାବକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସମ୍ପର୍କକୁ ଭଲ ପାଉଛି, ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଉଛି ସେ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ପ୍ରେମିକ। ତେଣୁ ପ୍ରେମିକର ସଂଜ୍ଞା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ, ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏକ, କେମିତି ଏ ସମାଜର ଏ ବିଶ୍ୱର ଏ ମଣିଷର ଭଲ ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ କିଭଳି ଶାନ୍ତିର ସହିତ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବେ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଜଣେ ପକ୍ଷୀ ଅନୁଧ୍ୟାନକାରୀ ଅତି ଚତୁରତାର ସହିତ, ଅତି ତୀକ୍ଷ୍ଣତାର ସହିତ, ଅତି ସତର୍କତାର ସହିତ ସେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ପକ୍ଷୀଟିର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ। କେମିତି ପକ୍ଷୀଟିଏ ସକାଳୁ ଉଠି ତାର କାଠିକୁଟା ସଂଗ୍ରହ କରି ତା ନୀଡ଼ଟିଏ ଗଢ଼େ ଏବଂ ସେ ନୀଡ଼ରେ ସେ କେମିତି ଅତି ସାହସର ସହିତ ବର୍ଷା ଆସୁ, ଖରା ଆସୁ, ଝଡ଼ ଆସୁ, ଝଞ୍ଜା ଆସୁ ତା ପରିବାରକୁ ସୁସ୍ଥରେ ଏବଂ ଆରାମରେ ରଖିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ। ଏହା କ'ଣ ଆମ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିରାଟ ବାର୍ତ୍ତା ନୁହେଁ କି? ପକ୍ଷୀଟିଏ ଆମକୁ ଏସବୁ ଶିଖାଇବାରେ ଆଗୁସାର ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ତାକୁ ଯିଏ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ସେହି ପ୍ରାମାଣିକ ତଥ୍ୟକୁ ସେ ସମାଜ ସାମ୍ନାରେ ଖୁବ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ପ୍ରମାଣିତ କରେ ଯେ ପକ୍ଷୀଟିଏ ବି ସମାଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ସହାୟକ। ଠିକ୍ ସେମିତି କବି ତା ଲେଖନୀ ମନରେ ଯାହା ଆସେ, ଯାହା ତାର ଚିନ୍ତନ ଶୈଳୀରୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତାହା ସେ ଶବ୍ଦରେ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ଏବଂ ସମାଜର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ, ସମାଜର ଭଲ ମନ୍ଦକୁ, ସମାଜରେ ଘଟି ଯାଉଥିବା ନୀତିଦିନର ଘଟଣାବଳୀକୁ ଏବଂ ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ରକୁ ଏକଦମ ନିଚ୍ଛକ ଭାବରେ ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ। କେବଳ ଆମେ ସେଥିରୁ ଶିଖିବା, ଜାଣିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସମ୍ପର୍କର ସହିତ କେମିତି ଆମେ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ଭଲ ପାଇବାର ଗୋଟେ ନୂଆ ପୃଥିବୀ ଗଢ଼ିବାରେ ଚେଷ୍ଟିତ ହେବା। ତେଣୁ କବିଟିଏ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକଟିଏ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ଲୋକଟିଏ ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିର ଯାତ୍ରୀ, ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରାର ଅଭିଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଅଭିଯାତ୍ରାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବାର ସ୍ୱତସ୍ୱିନୀ ଧାରା ବହିଯାଉ ଏବଂ ଏ ଭାବଧାରାରେ ଏ ଚିନ୍ତନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ଅଭିଯାତ୍ରାରେ ସାମିଲ ହୋଇ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇବା ଏବଂ ସେ ସାହିତ୍ୟ ହେଉ, ସଂସ୍କୃତି ହେଉ, ଯାତ୍ରା ହେଉ, ନାଟକ ହେଉ, ଉପନ୍ୟାସ ହେଉ, ଗଳ୍ପ ହେଉ, ଏହାରି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାଇଚାରାର ଚାରା ରୋପଣ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା। ଯେହେତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି, ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କହିବେ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜ ପ୍ରତି ଆପଣ କି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି? ଆମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ବା ମୂଳଦୁଆ ହେଉଛି ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ଭାଷା। ଆମର ଭାଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ଉପରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛୁ। ଆମର ପୂର୍ବଜମାନେ ଆମକୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ଉତ୍ତରସୂରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ବାଟରେ ଆଗେଇବେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର ଓଡ଼ିଶାର ଶତାୟୁ ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ଆମର ସଭାପତି ଥିଲେ ଡକ୍ଟର ବିଜୟାନନ୍ଦ ସିଂ ଏବଂ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ଉତ୍କଳ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜର 30ଟି ଶାଖା ଖୋଲିବାର ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଥିରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ, ସାହିତ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁଖଦ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପିତ ହେଉ, ଗୋଟେ ସୁଖଦ ସେତୁ ଗଢ଼ି ଉଠୁ, ଯାହା ଆମ ଭାବର, ଆମ ମନର, ଆମ ହୃଦୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ସୁବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଢ଼ ମୂଳ ଭିତ୍ତି ସ୍ଥାପନରେ ସହାୟକ ହେବ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜକୁ ବାର୍ତ୍ତା କିଛି ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ମୋର ଅନ୍ତରର କଥା ଯେ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ମିଳିମିଶି ଚଳିବା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ସମାଜରେ କୌଣସି ଈର୍ଷା ନ ରହୁ, କୌଣସି ପରଶ୍ରୀକାତରତା ନ ରହୁ, କୌଣସି ଅସୂୟା ନ ରହୁ, ଜଣେ ଆଉ ଜଣକୁ ନିଶ୍ଚକ ଭାବରେ ହୃଦୟ ଖୋଲି ଭଲ ପାଉ, ହୃଦୟ ଖୋଲି ଶଙ୍ଖୋଳି ନେଉ, ଯେମିତିକି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବେ ନାହିଁ ଯେ ଏମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଭାଷା, ଆମର ସାହିତ୍ୟ, ଆମର ସମାଜ କଳଙ୍କିତ ହୋଇଗଲା ବା କଳୁଷିତ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ଏହି ପବିତ୍ର ଗଙ୍ଗାକୁ
पवित्र गंगा सम आम साहित्य को आम सब बेले चलन शोधन करवा एवं पुण्यतीर्थ भावी या पूजा करवा जहाँकि आम समस्त मंगल हो समाजर मंगल हो मनुष्यर मंगल हो साहित्यर मंगल हो आसतु आम समस्ते मिसी साहित्य समाज एवं आम भाषार जयगान करवा एवं ए घोष यात्रा सामिल होई निजक गर्वित अनुभव करवा। धन्यवाद सर।